और जी पिंकी बाजी है ये उत्ते ही मजीद गलबात करा क्योंकि बहुत सारे सवाल तुहाडे दिमाग च भी है और मेरे दिमाग च भी है। इसी वास्ते मैं दावत दी अपने प्रोग्राम के चौपाल न्यूज़ के ब्यूरो चीफ और सीनियर तजियाकार मुहम्मद इलियास साहब। इलियास साहब वेलकम कर रहे हैं अपने प्रोग्राम के। सब तो पहले तो मैं ये चीज़ जानना चाहांगी कि आखिर एक दिन सुबह उठते हैं तो पिंकी पिंकी होई पई हुंदी है, ठीक है, हर पासे पिंकी है। ये पिंकी किरदार बेसिकली आया कित्थों है, जिहड़ा ये हुणे दी गिरफ्तारी हुई है वो किन्ने कराई है? शुक्रिया जो तुसी बुलाया इस मौजू ते गलबात करन वास्ते। ये देखो पिंकी अचानक एक रात अचानक नहीं आई, ये वास्ते तो देखो की कहती मैं 13 साल तो लगी हैं कोशिशें करन और मैंने कोई फड़ नहीं सकता। कोई अगर फड़ेगा तो ब्रांड बनेगा, इस तरह जो बड़ा फड़न वास्ते ब्रांड चाहिए वो ब्रांड है। देखो उन्हें अपना जो ब्रांड जो चीज़ा बनाई हैं सन वो निशानियाँ भी अपने मोहरा निशानियाँ अपने राइट्स रखे सन के डॉन है कि जी उनको फड़ नहीं सकता। ये नैटवर्क बड़ा ठीक ठाक चलता पे सी है। तो देखो जो है को जो फड़े गए ना ये कुछ चीज़ा कहते कोई 800 के करीब कॉन्टैक्ट्स है जो वड्डे लोगों का है, जाहिर है 800 के करीब है। ब्यूरोक्रेट्स वगैरह भी है ने जो दूसरे भी जो दूसरे लोग हैं तो देखो अच्छा इलियास में हुणे दिमाग च मेरे आ गया वैसे ये तो एप्स्टीन फाइल वर्गा मामला आ गया, बस वो केस होर सी उत्थे बड़े बड़े ना उहदे नाल जिहड़ा हैगा एप्स्टीन उहदे नाल, लेकिन इत्थे अगर तुसीं 800 नाम लेने पे हैं तो फिर लगता पे है कि दोबारा पिंकी जी पतली गली चो निकल जाएगी। देखो तुसी ये 9C का केस होता ना 9C का केस इसकी जमानत नहीं होंगी। देखो जुडिशियल कर देता है 14 रोज़ा रिमांड, वो फिर जमानत होगी बाहर निकल आएगी। उन्हें प्रेशर पै गया, वो थोड़ा ज़रा पीछे सारे चले गए ने जो वो सिफारिशा वगैरह करते पे सन, लेकिन वो जाहिर है सब इस गल तो डरते हैं कि नाम ना आ जाए। और जाहिर है सारे कस्टमर कह लो तुसी कि जो इन्हों के हैगे सन जो वड्डे वड्डे लोग है ने कराची इस्लामाबाद लाहौर तुसी देख लो कराची लोगों उत्थे कहती भी पुलिस ने मैंने फड़ लो तो लाहौर बैठी ही है सी उत्थे नैटवर्क इत्थे भी चलाती भी सी। तुसी अज तो देखो 1 साल 1.5 साल पहले एक जॉर्डन नामी गैंग भी फड़िया गया सी जिहदे कहते सन बाहर राबते है ने और जो मुल्क इत्थे चॉकलेट्स आइस ते जनाब कुकीन वगैरह इस तरह की चीज़ां सप्लाई करते सन। वो एकदम गैंग आया सी और उस गैंग के बारे बड़ी जी पुलिस ने कहा जी बड़ी कारकर्दगी करती है। और उस तो बाद देखो लाहौर गैंग के नाम का पता ही नहीं है कि बंदे गए कितने ने। पता चलिया 7.5 करोड़ रुपया रिश्वत लै लू के सारे मामलात वगैरह रफा दफा कर देते। तो वो पीछे भी सुनिया सी कि यही पिंकी वगैरह है सी। और देखो 2022 एदा भाई फड़िया गया सी। अच्छा। जो है सी पता नहीं उसका नाम रियाज बलोच वगैरह, लेकिन यह उदों खिसक गई सी उत्तों नस गई सी पुलिस जो कहते तेज़ गड्डी नसा के निकल गई सी लाहौर तो बाकी तो कराची एदा नैटवर्क लाहौर इस्लामाबाद। और इन्हें ऐसा बनाया सी कि स्कूलों कॉलेजों वगैरह और जिथे पार्टियां होंदियां उत्थों दी कंटीना नैटवर्क सी बनाया सी अपने। रियाज साहब मैनूं तो तुहाडीआं गल्लां सुन के ना मैनूं ऐसा लगदा पिया जिस तरह तुसीं मैनूं कोई खबर नहीं दस रहे, तुसीं मैनूं कोई अपना स्क्रिप्ट दसदे पे, कोई कहानी है कोई फिल्म है जिहड़ी तुसीं बनाउणी है। मतलब यकीन करो मैनूं अल्फाज ते यकीन नहीं आ रहा। मैं ना मैनूं पता चलिया कि तुहानूं पता है कि जी वो ये पहले कसूर च रहिंदी हैगी सी। कसूर शुरू करो कि कसूर तो बाद किहड़े-किहड़े इलाके च गई है? कसूर तो बाद लाहौर चाहिए जिसा तुहानूं भी इलम है ने पहले एक शादी की एक वकील साहब के नाल, फिर इस बाद पुलिस वाले के ना की। ये पुलिस वाले भी सुने कि बिंदे जो सी इहदी इन्वेस्टिगेशन ही इन्हों आप ही टांका फिट होया सी और उस तो बाद दोबारा इस तरह शुरू हो गए सन। और हुण सुने 3-4 महीने तो उन्हें पुलिस वाले के नाल जिदे शादी हुई सी जो की कहता वो भी ये बोलचाल बंद हुई सी। तो जाहिर है नैटवर्क ये जो है ने ये पुलिस वाले ये तुसी ये समझते कि पुलिस वाले इन्होंने फड़ना है कराची तो इतों नहीं, इन्होंने नहीं कि अदारियां ने काम किया। उन्होंने देखा नस्ल तबाह होंदी पई है, अदारियां ने आके जैसा मुल्क बचाने वास्ते हमेशा काम करते हैं तो उन्होंने आके इन्होंने फड़िया एक कि डॉन को पकड़ना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। तो उन्होंने डायलॉग्स बोले, मैं तो बिल्कुल सुनाया अपने ना देखने वाले ने डॉन है मैं जी डॉन बिल्कुल। और इलियास साहब इस तरह के मैं माजर चाहने टोकदी पई हां, इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करना अफसरान वास्ते कि अगर तुसी मर के दोबारा भी पैदा हो जाओगे तां भी तुसी मैनूं फड़ नहीं सकते। ठीक है ये जिहड़ा इन्नी उड़ान हैगी बंदे दी ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਗੱਲ ਹੈ कि कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग बैक हैगी है ना। वो बैक तुहानूं की लगता कि सियासतदान ने ब्यूरोक्रेट्स ने
ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੋਕ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਜੋ ਕੰਟੈਕਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਥਾਣੇ 'ਚ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗਏ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇਖੋ ਜੋ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਫੜਨ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜੋ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਹੁਣ ਲਾਹੌਰ ਕਰਾਚੀ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਫੜਿਆ ਕਰਾਚੀ ਤੋਂ, ਜਦ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਫੜ ਕੇ ਗਏ, ਇੱਥੋਂ ਟਰੇਸ ਕੀਤਾ, ਲੋਕੇਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕੇਸ ਹੈਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜੋ ਸਨ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ, ਜੋ ਉੱਥੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਦੇਖੋ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੂੰ VIP ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਹੱਥਕੜੀ ਲਾਈ ਨਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਲਾਈ ਆ ਕੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਆ ਕੇ ਵਕੀਲ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੋ ਇਹਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਣ ਦਿੰਦੇ ਪਏ। ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਨਾ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਕੋਟ ਲਖਪਤ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ ਕੈਂਪ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ 9C ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੈਦੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਈ ਸਾਲ। ਯਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਤਾਂ 9C ਕੀ ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜਿੰਨਾ ਬੰਦਾ ਹੱਕ ਸੱਚ ਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਥਾਣੇਦਾਰ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਦਾ ਗਾਲ ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਥਾਣਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ ਔਰ ਬੜਾ ਤਾਜੁਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਆਵਾਮ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬੜੀ ਸਤੀ ਪਈ ਹੈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬੜੇ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਸ਼ਾਹਾਨਾ ਸ਼ਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਸਤਕਬਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਜਿਸਮਾਨੀ ਰਿਮਾਂਡ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸਿਰਫ ਅਦਾਲਤੀ ਰਿਮਾਂਡ। ਅਦਾਲਤੀ ਰਿਮਾਂਡ ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਮੰਜ਼ਰੇ ਆਮ ਤੇ ਆਇਆ ਪਿਆ। ਇਹਦੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕੋਕੀਨ ਆਂਦੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਓ ਹੈਗੀ ਤੇ 3 ਗੁਣਾ ਵਧਾ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਔਰ ਦੇਖੋ ਆਈਸ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਤੇ ਜੈਸਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜੋ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਇਹਨੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣੂ ਕੇ ਉਹ ਹੀ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਡਬਲ ਕਰਦੀ ਸੀ ਔਰ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਜੋ ਬੈਂਕਿੰਗ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਇਹ ਨਕਦ ਵਗੈਰਾ ਐਸਾ ਹੀ ਇਹਦੇ ਡੀਲਰ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਪੈਸੇ ਐਸੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿ ਫੜੀ ਨਾ ਜਾਏ। ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਜੈਸੇ ਉਂਗਲੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਪੋਰ ਵਗੈਰਾ ਜਲਾ ਲਿੱਤੇ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਨਾਖਤ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਹਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬਟਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਆਪਣੀ ਦੇਖੋ ਧਮਕੀਆਂ ਲਾਉਂਦੀ ਵੀ ਕਰਾਚੀ 'ਚ ਡੌਨ ਉੱਥੇ ਬਣੀ ਹੈ, ਬੈਠੀ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਜਾਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫੜਨਾ ਨਹੀਂ, ਔਰਤ ਹੈਗੀ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਰਸਤੇ 'ਚ ਰੋਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਫੜਿਆ, ਇਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਫੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕੋਈ, ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਜੋ ਅਦਾਰੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਇਹਦੀ ਹੋਈ ਸੀ ਵੈਸੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੋਵੇ ਇਹ ਬਾਹਰ, ਕੋਈ ਇਹਦੀ ਬਾਜ਼ਾਬਤਾ ਇਹਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਦੀ ਗੈਂਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ? ਇਹਦੀ ਗੈਂਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪਰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, तो ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਫੜਨੇ ਇਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਦੇਖੋ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਤਦ ਜਾ ਕੇ ਕੇਸ ਹਾਈਲਾਈਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਖ ਲਓ ਕੱਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਲਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀ ਪਿੰਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੈਗਾ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕੋਈ। ਔਰ ਐਸਾ ਜੈਸਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਲੱਗੇ ਫਿਲਮੀ ਸੀਨ ਹੈਗਾ, ਜੈਸਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਦ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈਗਾ ਔਰ ਫਿਰ ਬਚ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ और फिर इन्हों कुछ नहीं किया जाएगा और बिल्कुल अपना काम जाहिर है नेटवर्क बंद नहीं होएगा, ये तो चलता रहेगा। अलियास साहब ਉਹਦੇ ਖੁਦ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਨੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨਾਂ ਉਹ ਸਿਰ ਫੜ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਕਰੀ, ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਐਮਪਾਇਰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪੂਰੇ ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰਾ ਰਾਜ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਔਰ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ, ਮੈਂ ਡੌਨ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਆਨਲਾਈਨ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿਕਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ और इन्हां ਦੀਆਂ जो सिम ਹੈਗੀਆਂ ਲੋਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਜੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੀ ਪਈ ਸੀ ਡਾਰਕ ਵੈਬ ਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਡਾਰਕ ਵੈਬ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਡੀਲਿੰਗ ਹੈ ਜੋ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਦੇਖੋ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ WhatsApp ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਬਣੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੀ ਲੇਅਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਬੜਾ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਲੋਕੀ ਹੈਗੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਮੋਲ ਪਿੰਕੀ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਇਹ ਗੈਂਗ ਦਾ ਜੋ ਸਰਬਰਾ ਇੱਕ ਖਾਤੂਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਖਾਤੂਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਨੈਟਵਰਕ ਚਲਾਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈਗਾ, ਉਹੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਹਦਾ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕੰਮ। ਇਹਨੇ ਜੋ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੀਜ ਬੋਏ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਖਤਰਨਾਕ ਨੇ ਸਾਡੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਮੁxtਲਿਫ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਸਾਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਾਈਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਜੋ ਕਿ ਲੋਕ ਦੂਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਚੱਕ ਕੇ ਤੇ ਦੇਖੋ ਜੋ ਟੀਮ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਦੇਖੋ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਬਲਾ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਪੀ ਕੇ ਦੇਖੋ ਐਸੇ ਉਹ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਇਹ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧੀ ਜਾਂਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਵਾਕਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕੱਚੀ ਲੱਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਧਾ ਹੀ ਪਿਆ ਵੈਸੇ
ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਯਾਨ ਅਲੀ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਨੂੰ ਬੜਾ ਹਾਈਲਾਈਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਅਯਾਨ ਅਲੀ ਕੇਸ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੀਨਟ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਆਨ ਅਲੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਸਾਰਾ, ਔਰ ਜੋ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੰਦੇ ਗਏ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਵੱਡਾ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜੋ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਸਭ ਨੇ। ਅਗਰ ਇਲਿਆਸ ਸਾਹਿਬ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈ ਇਹ ਚਲਾਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਕੋਕੇਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਕੈਮਿਸਟ ਵੀ ਖੁਦ ਹੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਨੈਟ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬਾਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਪਰਚੇਸ ਕਰਦੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, ਤੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਕੰਮ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਲਾ ਹੁਕਾਮ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਲਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਾਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਦੇਖੋ ਨੈਟਵਰਕ ਜੋ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੱਛੇ ਵੱਡੇ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੋ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਕਦੋਂ ਹੈ ਵੈਸੇ, ਕਰਾਚੀ ਕਦੋਂ ਗਈ ਹੈ? ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲੇ, 1.5 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਚਾਹੀਏ ਟੀਮ ਆਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਛਾਪਾ ਲੋਕੇਟ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵਾਬਡਾ ਟਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਗਏ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਇਲਿਆਸ ਬੜਾ ਤਾਜਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਲਦੇ, ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇਫੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਸਟਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਕਸਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੈਂਗ ਦਾ ਸੀ, ਤੀਫੀ ਬੱਟ, ਉਹ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਨਾਲ ਮਾਰਤਾ ਕਿ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਗੈਂਗ ਵਾਰ ਸੀ ਤੇ ਫਲਾਣਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਉਹ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰਸ ਨੇ, ਕਿਰਦਾਰ ਨੇ, ਇਹ ਕਦੀ ਵੀ ਨਾ ਮਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਮੁਨਜ਼ਮ ਨੈਟਵਰਕ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਪਿੰਕੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਿਲ ਚਾਹੀਏ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਰੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਆਈ ਹੁੰਦੀ, ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਫੜ ਲਿੱਤੇ, ਇੰਨੇ ਕਰ ਲਿੱਤੇ। ਲੋ ਜੀ ਕੱਲ ਕਹਿੰਦੇ 2025 ਵਿੱਚ 43,000 ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਨੇ ਤੇ 23,000 ਮਨਸ਼ਿਆਤ ਫਰੋਸ਼ ਫੜੇ ਨੇ, ਤੇ 23,000 ਮਨਸ਼ਿਆਤ ਫਰੋਸ਼ ਫੜੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਲੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮਨਸ਼ਿਆਤ ਵਗੈਰਾ ਮਿਲੀ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਫੜੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਫੜੇ ਗਏ, ਇਹ ਫਿਰ ਬਚ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਇਲਿਆਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਲਿਆਸ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਦੀ ਬਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਦਾ ਸਟਾਈਲ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏਗੀ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗੀ। ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਬਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਤੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫੜ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਨਿਕਲ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਫੜਨਗੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਬਚਾਣੇ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ कराची का भी तो दूसरे भी सारे इन अदारियां ते कि जी ये फड़ नहीं सके। उन्हें सरेआम किया कि जी मैनू नहीं फड़ सके 13 साल रिटायर हो गए ने और फिर बाद मैनू करते हैं और ये राबते करके मैनू पूछते हैं। तो ये पता है कि किहड़े अफसरां नू पता है कि कौन कौन है। तो अज तक यदा नाम भी नहीं लिता किसी ने कि यह गैंग है जो मफरूर है, लभया नहीं जाता। लभन वाले लभ लेंदे ने हर पासे जिथे मर्जी छुपिया है कोई। अच्छा, तुहाडा जिंदगी का तजुर्बा की कहता है वैसे कि ये जिहड़ा ये पिंकी केस है ये कुछ आने वाले दिनों तक बिल्कुल जिहड़ा ना वो दबदा जाएगा या वाकई ये पिंकी जिहड़ी ना वो इबरत का कोई निशान बनेगी और जिन्हां लोकां नूं ललकारिया है उन्हां दे ज़मीर जिहड़ा ना वो इस चीज़ दे उत्ते इन्हां नूं लैके आण के जिहड़ा इहदा सॉफ्टवेयर है जिहड़ा इहदा गरूर हैगा उहनूं तोड़िया जावे और इहदा सॉफ्टवेयर अपडेट कीता जावे। ਇਹ ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਸਿੰਧ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਉਹ ਸਿੰਧ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਂਦੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਰਾਇਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੜ ਕੇ ਦੀ ਕਰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੇਮ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਇਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਚੇਗੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬਚਣਗੇ। तो जाहिर है ये मामले में दबाने के वास्ते तुसी देख लो किन्ने किन्ने वड्डे केस कराची च होए ने, कुछ दिन चलते हैं फिर दब जाते हैं और बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। यह भी देखो तुसी देख लो कि आम बंदे वास्ते पुलिस कैसा काम करती है। शीमा कुरबानी नूं कैसा उन्होंने खिच के तरू के गड्डी चों बाहर कढ़िया। तो ये देखो इनू प्रोटोकॉल दिंदा पे रस्ता दसदा पुलिस वाला कि इधरों जाना मैडम, इधरों जाना है, इधरों जाना है। तो देखो वो फर्क होता है। तो इतों ही पता चलता है कि ये जो चीज़ां दसिए ये जाके जो सिर रस्ता दस निकलन का राह भी दसणगे। मैं तो बल्कि ये चीज़ कहनी कराची की जिहड़ी गवर्नमेंट हैगी है
ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਿੰਕੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿਓ ਜ਼ਰਾ 2 ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ। ਆਪੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਨੈਟਵਰਕ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਮੁਹੰਮਦ ਇਲਿਆਸ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦਾਵਤ ਦੇਵਾਂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਹਿਰੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਔਰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਤਲਾਵੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਜੁੜਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ।